this vibrant gathering. Welcome to the 6th season of My Mic, a platform where voices find their rhythm, creativity takes center stage, and where excellence goes beyond expectations. Today, we are not just here to listen, we are here to witness a celebration of heritage, courage, and passion. As the spotlight turns towards a true pioneer in action choreography and traditional martial arts, we are all set for an exhilarating session filled with inspiration and awe. So take a deep breath, let curiosity guide you, and get ready to embark on a remarkable journey. Action is the language of those who dare to do what others only imagine. Before we invite our speaker to share his insights, let's take a moment to witness the extraordinary path that shaped his legacy. I now request the technical team to please play the video tribute. Making it look easy, that's the art. But behind the fluid grace and fearless moves lies the sweat, pain, and a quiet persistence. As Shep Hyken said, the real work is always done behind the scene. The trophy is earned in hours that no one is watching. From the disciplined ranks of a soldier defending the nation, to the soaring heights of a gymnast conquering the gravity, and then into the thrilling, calculated chaos of a daring stuntman, this journey is not just action, it's legacy. A national level gymnast in his youth, he learned to trust his body, his instincts, and the silence between the movements. His cinematic career began in the Tamil film industry, where action met art. Later, Kannada cinema welcomed him not just as a stuntman, but as a visionary stunt director. He even collaborated with BD Channel, bringing thrilling visuals to the small screen. His favorite? A stunt in the movie Tipu Sultan, a masterclass in control and chaos. But it wasn't just about the film. He became a master of indigenous martial arts, which is the reviving techniques born from India's soil. For him, action wasn't only cinematic, it was cultural. Scriptures and weapons should be brought together, he says. To him, defending oneself is as vital as the formal education. Born on 18th January 1954, he pursued not just practice but purpose. He was later conferred with a doctorate from Karnataka Folklore University in Haveri, cementing his legacy not only in action but in academia also. Karnataka State Award in 1980, Karnataka Rajyotsava Award in 2017, Janapada Lokashri Award in 2018, and the crowning jewel Padma Shri in 2025 for his unmatched contribution to India's martial heritage. He remains grounded, disciplined, always thinking and always creating. A teacher once told him, always think big. He did more than that and he is living it. A legend, a warrior, a silent force behind countless action-packed dreams. Join your hands together to welcome Hassan Raghu to My Mic Season 6, hosted by RNS MBA. I request Dr. GVM Sharma, HOD, RNS IT MBA, to extend a sacred welcome to Dr. Hassan Raghu sir. With great enthusiasm and deep respect, let us welcome Sri Hassan Raghu to share his legacy. We eagerly look forward to hearing his experiences, his journey, and the wisdom he has gathered. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Sakshat Parabrahma, Tatmai Shri Gurave Namah. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಗುರುಭವನವೇ. ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವಪಾಲರು, ಹಿರಿಯರು, ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಸಿದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ಹೇಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು, ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಡವನು ನಾನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಾಹಸ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ದುಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಶ್ರಮ. ತಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನಾನು ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಟುವಾಗಿದ್ದೆ. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ NIS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ 79ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಾಸನ ಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಡೀತು. ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆ ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು PT ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇಲಮಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಲಯಾಳಂನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುನ್ರತ್ನಮ್ಮನವರು ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಸ್ಟಂಟ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದೆ. ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೊಡಿತಲೇ ಬೀಳೋದು, ಏನೋ ಡೂಬ್ ಹಾಕೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತೀನಿ, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಸರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಆರಂಭವಾದ ಜೀವನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಡೂಬ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾವ್. ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಯಕಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅವರ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಟ್ಲೇ ನನಗೆ ಹಾಸನ್ ರಘು. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲೋದೈದು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ರಘು. ಏನು ರಘುನೇ ಅಂತ. ರಘು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಾವ ರಘು ಹೇಳು? ತಿಪ್ಟು ರಘು ಇದ್ರು, AT ರಘು ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದ್ರು? ಯಾವುದು ಒಂದು ಹಾಸನ್ ರಘು ಅವರು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಹಾಸನ್ ರಘು ಇವತ್ತರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. 150 ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ? ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಬೇಜಾರು. ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳು. ಆಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಿಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಿಳು. ಅದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ
ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಂಬರು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರಾದಾಗ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಟಿವಿಡಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಜೈಲಾಗ ಎದೆಯಿಂದ ಬೀಳೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳೋದ್ರೆ ಬೀಳೋರ್ಬೇಕು, ಗೋಡೆ ಹೊಡೆಯಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2078-79 ಬಂದಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ರೂಢಿಜಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಲಾಭ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರಲ್ಲ ಅವರೇ. ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ಮಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀವು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ, ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಹೀರೋನು ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗ ಬಂದರು ಎಲ್ಲ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂದರು, ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದರು, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. 83ರಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಬೆಳೀತು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣವಿ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ನಡೀತು. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋನು ಅವನೇ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನು ಅವನೇ. ಆ 86 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗು, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡೆಲ್ವಿ ಎನ್ನುವರಿದ್ದರು, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತು. ಆಗಲೇ 22 ಯೂನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತು. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಮೇಕಪ್, ಈ ಥರ ಭಾಳ ವರ್ಗ ಇದೆ. ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕು ಭಾಳ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸತ್ತು ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ತೀರೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಜಂಪ್ ನಡೀತು, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ರು, ಡಬಲ್ ಡಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಭಾಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಾಳ ಹಣವನ್ನು ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಆದ ನಂತರ 86ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅವಾರ್ಡೇನೋ ಬಂತು. ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬದುಕು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅವರೇ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ದೂರ ಆದೆ. ಆಗ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಾಟಕ ರಂಗ, ರಂಗಭೂಮಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಲಾವಿದರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾಟಕದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಟಕದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾಟಕ ಬಂದಿರೋದು. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾಟಕ ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಇವತ್ತು ನಾಟಕದಿಂದ ಕಲೆ, ಜನಪದ ಕಲೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆ, ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ಮನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಗುಂಡಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ವೇಜಸ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ. ಯಾವ ಆಫೀಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬದುಕು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು.
ಹೀರೋಗಳು ಕಲಿದಿದ್ರು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಲಿತಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಜೀವನದಿಂದ ಬಂದ ನನಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ BV ಕಾರಂತ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತೆಳ್ಳಿಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ, ತಾವು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್, MGRಗೆ ಗುರುಗಳು, MGR ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ 425 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡದವರು, ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಫೆನ್ಸಿಂಗಿನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಫೆನ್ಸಿಂಗು ನನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆ ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಯಿತು. ಬದುಕು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಈಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೀರೋಗಳು ನನ್ನಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೀರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರು, ಕರೆದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಏನಾದರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಇರಲಿ. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಹೋದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಹೋದ್ರಿ, ಗುರುನೇ. ಅವ್ರು 4 ಅಕ್ಷರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗುರುನೇ. ಆ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿತ ನಂತರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದವರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೀರೋಗಳಲ್ಲ. ಪರದೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀರ, ವಿಷಲ್ ಹೊಡಿತೀರ, ಬೀಳೋನು ಒಬ್ಬ ಟೂಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಗುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2000ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ನಮ್ಮ ಸಮರ ಕಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮರ ಕಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಮ್ಮದೇ. ಕೇರಳದ ಕಲರಿ, ತಾಂತ, ಗತ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಬಂದಂಥವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಪರ್ವ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದು. ಸಮರ ಕಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಸಮರ ಕಲೆಗಳು, ನೀವು ಮಾಡರ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳು. ಅದು ಮಣಿಪುರದಂತೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲೆ. ಗತ್ಕ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ, ಪಂಜಾಬಿನ. ಇಂಥ ಕಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಲೋಕಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ 100 ತಂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಭಾವನೆ ಇವತ್ತು 3,000 ಸಂಭಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಾಗಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಒಂದು 20-30 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು 30% ಆದರೂ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಲೆಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕಲಾವಿದರು ಉಳಿತಾನೆ, ಕಲೆ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೆಳೀಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀರೋಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗುರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ನೆನಪಿರ್ತಾ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಏನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗುರುಕುಲ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಕುಲ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಕಂಬ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಕಂಬ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಕಂಬವನ್ನು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತರಬೇತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಏಜ್ ಭಾಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ. ಫೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಂಬಾಟಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿಲಂಬಾಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಂಬಂ, ದೊಣ್ಣೆ ವರ್ಷೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಟ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದು. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2% ಕೋಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಾಲಭವನದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಂಡ್ರು, 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ 2% ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಿಲಂಬಾಟ, ದೊಣ್ಣೆ ವರ್ಷ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೋದು. ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 10 ಜನ ಹೊಡಿಬೋದು. ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಥದನ್ನು ಕಾಲೇಜಾಗಲಿ ಸ್ಕೂಲಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವ ಅಡಚಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾಷಣಕಾರನಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರುಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್?
ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದಾರ? ಯಾರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರಿಲ್ವೇ? ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.